giving importance something which is not truth. Okay, all of you say there is no reddish color here. Problem is with me only. Why? Because I have put a red color specs. So I feel that everything is red. Fact is that not at all red color here. You would say no. There is no red color here. Everything is as usual. Its own color only. But I say no. Everything is red. Why? Because my specs is wrong. Okay. Once it is taken out, then I also can think properly. Understand? This is how nowadays world is going on. Because here in this verse we saw that gospel would work in 3 dimensions. One is that, kindly read one more time that particular verse. He has sent me to heal the brokenhearted. Gospel would, what is it called? Heal the, what is it called? Broken heart. First point. Second? To proclaim liberty to the captives. People are under the bondage, slavery. So they need deliverance. Third point. And recovery of sight to the blind. Yeah, means recovery of sight. Means all are some sort of blindness. What is that blindness? That is what the devilish blindness. Praise the Lord. Devilish blindness. Ungodliness. If someone would hate God, so that what happened? God's light would go off the same place, replaced with the darkness. Okay, so God created human being in the Garden of Eden with a position that God can always contact to their spirit. Then God forbidden that you should not eat the fruit, what is that called? Good and evil fruit. If you eat, but you would die. Yesterday I talked that point. Okay, right. So God, why God forbidden, what is it called? Not allowed to eat that fruits of that tree, means good and evil. Yesterday I told you. Everybody should understand. Depends upon that point only. All the problem now happening all over the world. Why God has forbid? They will die. Understand? Everybody should understand that point, real point. All the chaos in the world now at place happening is because of that good and evil fruit which God has forsaken or not allowed to eat. Why? Why God not allowed? Because God has created man in as a condition with the spirit inside. So spirit God can directly talk to their spirit, not mind, but spirit. Okay, understand? Then God said you should not eat the fruit of good and evil. Means you should not take decision what is good and wrong. In other ways, we should not live according to our decision. Rather, we should hear God's voice in our spirit. Accordingly, we have to walk. Praise the Lord. So, ever since they disobeyed by eating good and evil fruit, what happened? What did God say? If you eat, you will die. Means, because you don't want my opinion. You want to walk according to your decision, good and evil. That is called a stiff neck. Then, our own decision, our own will, not God's will. Understand? That is the problem now everywhere is happening. Everybody want to stand on their own foot, their own stand, their own decision. Even in the family also. Why family problem? What? Husband says,
what I say, wife should obey. Here, I am the king. Wife should obey whatever I say. Wife say, I don't want to obey you. What happened? Friction. But when we come to the Lord's realm, Lord's revelation, who would rule in the home or in our life? Not I, but Christ. Amen. Hallelujah. That is what yesterday we saw. When someone come to cross, come to the revelation of Christ, no longer I. I means whenever we say I, there God's presence is absent and devil's presence is there. That is called a death. You will die means what? You are standing on your feet, not on the God's feet, God's principle. Understand? Hallelujah. No, Praise the Lord. we walk according to our will, not God's will. Understand or not? Praise the Lord. Yes. So, Hallelujah. so what? So ever since man committed disobeying the word of God, what happened? God presence, God, devil presence came. So what happened? Devil's nature is that, blinding their spiritual eyes, humans' eyes, so that they would think or see something which is not at all good for us. They will say that is the best for you. In the afternoon I said 2-3 examples. What are the examples? Example 1, cricket. What is it called? Sports. About sports, what did we understand? That? Tell. One side cry. Eh? In a match, one side will win and one side will lose. So one people will be crying and the other will be dancing. Yeah. Yeah. Okay. Everybody is nowadays crazy for sports. Cricket or world match. Okay. You can, for the time being, you can see and enjoy. That is okay. But ultimately, that is a foolish program. That is what I strongly believe. Why? Because in the stadium, suppose 50,000 people are there. So 25% for the, half percentage for the one party, another half group for the next party. Always one party will be failed. So that what happened? Half portion of crowd is crying. Others are dancing and enjoying. What a shameful thing it is. Half portion of people are crying like anything. Yesterday I saw. What is that called? Messi was crying like anything. That day other parties are. That's what a shameful thing it is. Not only Messi and his team. Crowds of people in South America, all over the world, crowds of people are crying. And that day other people are dancing. What a shameful it is. Understand? It is not a justice at all. That is why I say that devil is blinding people's eyes. It is not at all a proper judgment at all. Hallelujah. Knowingly or unknowingly, some mistake lightly happened. Then the world says that fellow is failed. What failed? He is also good enough to commit. Hallelujah. So that means the worldly sports system is absolute wrong. That is what my point on the godly perspective. Amen. So we people don't need to crazy for such things at all. Hallelujah. Hallelujah. Children, you understand? Next point. So, like the touring. What's up? Tour. Two. Mount Everest, Mount Everest. Mount Everest. See, so many are going up to the Mount Everest. Crazy, going up and up and up. See, suppose one step, knowingly or unknowingly, slip. What will happen? That fellow would go down. Then may not be no future at all. Even then, youngsters are crazy to go up. On the way, many times they are seeing some dead bodies
in a frozen condition. Even then, these crazy guys are going up. Hallelujah. So, Then, after this fellow reaching up to the topmost area, any goodness is there? No. Some ice is there. Like what? Downward also ice is there. In your fridge also ice is there. Hello, understand or no? So for this, in order to see that guy is climbing and climbing and climbing, this is called a devil's technique to blinding people's human heart and mind. Understand? Third one, Dirty skull. Dirty skull. Dirty skull. Dirty skull. In Australia, when you went. Correct. One time, at separate time, I was traveling in Australia just for the ministry purpose for a short time. So one time, one brother taken me to a big supermarket. At the front, I saw in a cupboard some skull and some other things, ugly things are there. Then I inquired with that brother, why these people are keeping this skull and all? Pastor Ji, this is not cheaper, very too much costly. People are paying huge amount of dollar then buying. Then I inquired, what? Why? This is something precious. For whom? Some satanic followers. Suppose you are in a room and a skeletal, total, one person's skeletal is also, total skeletal system also there. Are you happy? I don't know. Madman may be happy, sitting with a skeletal body. What a funny mind at all. That is why devil is blinding humans. What is that? That is why I quote, they need remove the specs. Devil has put the specs in the, what is it called? People's heart. Then they think that whatever dirty things are best. Oh, so beautiful. Hallelujah. Hallelujah. That is why here now we heard that gospel is doing 3 levels of deliverance. One more time I will read. What is it? First one is healing the broken heart. Second, what is it called? Proclaim liberty to the captive. Set free the captives. Third one is recovery of Sight. sight. Because devil has blinded humans' mind, put some his own specs. That is why then whatever devil says, people are crazy to follow. This is what happening here. That is why all the unwanted, ungodly, wicked, sinful things are happening now in the world. But when we come to the Lord, come to the Lord's cross, Lord would take away that devilish specs. Then we can discern what is good and evil, what is correct and wrong, how we supposed to live. Hallelujah. That wisdom we would get from the word of God. That is what the Bible says. Praise the Lord. The God fearing is the beginning of wisdom. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Children, I recommend to you, sometime minimum once in a week, you have to read the book of Proverbs. At least 10 verse, 10 verse, 10 verse. So that it will give you more and more insight, spiritual wisdom, spiritual understanding. It will help you to grow in the Lord or walk in the godly wisdom. Hallelujah. Okay, right. So, gospel would opening our heart, taking away the blindness and the spiritual eyesight we are getting, so that we can think properly, discern properly, walk properly, behave everything properly. Otherwise, this spiritual blindness would be there. Then we saw that gospel would what is it called? Heal the
broken heart. What is the meaning of it? Even though people got everything in the world, but still their heart is longing for something. Hallelujah. Satram. Praise the Lord. So, Lord is the answer to heal that painful, sadful mind and heart. Then we see over there, what is that? What is the goddess? Set free the captives. What is the meaning of it? Though we said that I am okay, nobody can control me, but Mr. Devil is controlling everyone. That is what the word says. We all the humanity is under the slavery of devil. Unless and until Lord comes in us, we will not be free. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So, now I encourage dear children, long before, many godly people from UK, they had great passionate heart for the perishing souls. They had traveled, sent missionaries to Africa, India, China, Burma, other countries to evangelize. That is why now in India or Africa, crowds of Christians are there, or China. Now their children are present situation far away from the Lord. They are after maybe evil, immorality, drugs, or depression, or disappointment. The other day one sister told me that, maybe you sisters also might be knowing. See, many a time, so many youngsters are coming to the ward with the cut their hand. One sister told me, with a suicide in mind. Why? They didn't someone to love. They expected mother would take care of her, father would take care of him, but they gone, separated. They rejected the children. They are all alone, helpless, painful, saddened condition, painful condition. Now, God wants us, you guys, children, supposed to go forward and win these children. That is why Lord has brought us, we Keralites, from Kerala to here. Hallelujah. Because once upon a time, we were blessed by this nation forefathers. By their prayer, we had blessed one time. Now we are here. It is our duty to catch them back, their children. It is our duty. Hallelujah. Hallelujah. Now they are in three, helpless condition. One is they are in a sadful condition. They are in a slavery condition. They are in a spiritually blind condition. If the gospel comes in their life, they will be set free. Totally transformation, deliverance take place. Hallelujah. Hallelujah. Your parents, I believe that because of their prayer and their parents' prayer and church's prayer only, now your parents are here. Praise the Lord. Say they got some job also here, but you children, you are studying in such a blessed school or college here. Praise the Lord. Why? It is God's grace or gift only. Now you could able to do such studies here. Why? You need to minister to these children. You can work for your studies and for the job, no problem. The same time, ultimately you have to pray. You must have a heart to minister to this nation, minister to this community, minister to these your colleagues who are working, studying, or living in this nation. Young children, youth children, you pray so God will open the door for you. So wherever opportunity, you have to, with a wise wisdom level, you have to deal with them. Prayerfully deal with them. So God would open their heart, their mind. They would come to the knowledge of the Lord. Hallelujah. Now and then I am seeing
a program in the public square or somewhere. One Indian man, I think so, conducting big mass crusade, maybe more than 5,000 or 10,000 people are gathering, some open place. Now and then I have seen, why? What I heard is that once upon a time he was a drug addicted man from India, I think so. Okay, now he is conducting mass crusade. People are coming, hearing the gospel, such a way. If there is some open ground here, you can also slowly go over there, sing, worship, so people will come, then you have to praise. Amen. Hallelujah. Because the word of God has another one name is that this is a imperishable word. First Peter chapter 2 verse 23. Word of God. That you kindly read that word, that one. Okay. It is a imperishable. Unperishable word. Kindly read that verse. First Peter. If indeed First Peter 1:23. 1:23. First Peter 1:23. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible. Incorruptible seed. We have been born again by the incorruptible seed. That is what the word of God. Word of God once foreign somewhere, it would be there. Praise the Lord. When they are in crisis, when they are in difficulty, when they are in tension, when they are in what is it called? Some unsolved problem situation. What happened? They will remember the word which you share. Loving gospel. Touchable gospel. They will come to know, they will bring their attention, and they will call upon, Lord will touch them, deal with them, and bring them to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise You know, how many of you know that at present in India, the fastest church is, which one is the fastest church? One is, one Pastor Sadish Kumar is there in Hyderabad, and his church is also growing like anything. Said maybe another one is in Punjab, Pastor Angu Nurola's church. He was a Hindu fanatic man. He was so much angry with Christ and the gospel. Okay, what happened? Once upon a time, he was bitten by a dog. Then he thought that it is a mad dog. It would problem in his life. So he went into depression, disappointment, discouragement. Then what happened? He started to take drugs, and after a series of drugs, at the end what happened? He couldn't control himself. Such a way he became a mad boy. He went around everywhere to overcome that situation. Nowhere. At the end, what happened? Nearby his home, yes, small Pentecost fellowship was there. Two sisters one day came to his home and said, "Dear brother, Jesus is loving you. Amen. Jesus wants to help you." Previously, he was such an arrogant man. Previously, one time, his grandfather had affected with the cancer. Somehow he went over there, that prayer fellowship, and God touched him and healed him. Okay, right. Then what happened? This boy came to know, oh, my grandfather now attending in a Pentecostal church. He went over there, scolded the grandfather, and took him back and not allowed to go to church. Such a hard-hearted man. Later on only this problem came to his life. What happened? Now he is in a trouble. Everywhere went, no use, no answer. At the end, the same church, two girls, as per the Holy Spirit guidance, came to this home and shared the gospel. Amen. He was in such a helpless and hopeless condition. With a shameful heart, he went with him to that fellowship. Pastor prayed, shared the gospel. God touched him. Then Pastor said, you continuously read the Bible. He started to read the Bible at home. The more he read, he is getting some deliverance. Whenever he closed the Bible, again that fear start to attack.
And what happened later? He was continuously reading the Bible day and night, hours together. Maybe for 9 months continuously. Daily, 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours, 9 hours. Whenever he read, deliverance. Whenever he put down the Bible, again tension. So he was continuously reading and reading and reading. Actually, in a way, God was preparing him to learn the word of God. Amen. Okay. After 3 months, he started to pray for the other sick people. All those people are getting healed. But his case is still continuing. But the more he read, deliverance happening. But still, at that time, problem. After 9 months, total deliverance, he started the ministry. Now, within 15 years, might be 2 lakhs people are attending Hallelujah. in his church. Amen. Pastor Anku Noro. Hallelujah. Now he has branches, maybe more than 25 places. Hallelujah. In Canada, in New Zealand, in here also. Yeah, I think the coming days he will be coming here for 2 days meeting. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thousands of people are coming. Period like a first century. Great miracles. Amen. Blind people are healed. Crippled people are walking. Incurable disease quickly. Deliverance happening. Such a way God has been doing tremendous things. Understand or not, children? Hallelujah. God would use you also. God will also give you leadings, guidance to talk to someone. Sometimes they would be the leaders for Christ. Hallelujah. So, always tune your heart with the Lord and walk accordingly. May God bless you, children. Okay? Praise the Lord. Hopefully, Hallelujah. you would later on, the coming days, you will be mighty men and women of God for the Lord in this nation. Hallelujah. Hallelujah. That is what we are praying. I am looking for. I am praying for. May God bless you. Whenever time comes up, I recommend you parents come to Vellore with the dear children. Okay. Stay with us for 2 days, 3 days, 5 days, 1 week. Yesterday you saw how God is doing tremendous things there. People who are arsous, hopeless, helpless, God has been doing tremendous deliverance, bringing to the Lord. At the first meeting itself, they are surrendering, responding to the gospel. Later, God touching them. Where CMC hospital is failing, God is raising them. Many Lazarus there over there, and is using them as a pillars to shake North India for Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When you come over there, when children see such things, they would also get a great inspiration with a vision to serve the Lord along with their studies and job. Children understand or not? Are you ready, children? Yes or no? Look here. Are you ready to serve the Lord? Yes. Amen. May God bless you, children. You are such a blessed children. Amen. Now let us go to the word of God. Okay. ഇന്ന് പകല് നമ്മളെ ചിന്തിച്ചതിന്റെ ഭാഗം ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാം. 3 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കാം. കുറഞ്ഞ പക്ഷെ അത്രയുമായിട്ട് അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ടും കർത്താവ് വലിയ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മനസ്സിലിരിക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞത്? വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം, ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കും. അതിൽ വിശ്വാസം എന്നുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് പ്രോസസ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സത്യം പറഞ്ഞു വന്നാൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സംശയത്തിലാണ് ഞാൻ. ചിലരുടെ ചിന്താഗതി, കുറ്റം പറയാനും ചിന്തിക്കരുത്, നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോവാം. നമ്മുടെ ചിന്താഗതി വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട് വൈറ്റ് പാൻറ്റൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസം.
ഭയങ്കര പറച്ചില്ല. ഞാനിപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിട്ടായി വൈറ്റേ നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ RSR ഇടയിലൊക്കെ ചിലപ്പം കറുപ്പും ചുവപ്പും പച്ചയൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരള പെന്തക്കോസ്ത് ഇടയ്ക്ക് വൈറ്റേ നിന്നില്ലേ, പാസ്റ്റർ ആരില്ല, ഭക്തനല്ല, കുറെ ഉഴപ്പനാ. എന്നാ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ അതില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന കൾച്ചർ എഴുസലോ പാസ്റ്ററെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പ്രൈസലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, പരിച്ഛേദനക്കാരനെ കണ്ടാൽ അവനെ നേടാൻ ഞാൻ അതുപോലെയും, പിന്നെ അഗ്രഹർമ്മയെ നേടുവാൻ ഞാൻ അതുപോലെയും, പിന്നെ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവനെ നേടാൻ ഞാൻ അതുപോലെയും, എങ്ങനെ ഏതു വിധേന ചിലരെ നേടേണ്ടത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായെന്ന പൗലോസിന്റെ മേധയുടെ അക്കോർഡിംഗ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഹി വുഡ് twist here every what's according every method. Amen. That is what we are doing there. ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി മുഴുവൻ ജാതികളെയല്ല, 7 ദിവസവും അവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റുമേറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവരായിരിക്കും രണ്ടുമാണ് വിചാരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ വൈറ്റ് ഇടാമെന്ന്. ഓക്കെ, ചിലത് പറയാറുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിശ്വാസികൾക്ക് വൈറ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവരെ കണ്ടം ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികൾ ഞാനിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരാൾ വൈറ്റ്, ഒരു സഹോദരി വൈറ്റ് സാരി ഇട്ട അർത്ഥം എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കണ്ട. മനസ്സിലായി? ഇതാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സ്പ്രേ അടിക്കുന്നു, അവര് മുല്ലപ്പൂമ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുടിയേലിടുന്നു. ഏതാ ശരി? ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒത്തിരി നമ്മൾ കേരള പെന്തക്കോസ്തുകാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കുറെ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഭക്തിയുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറ ഇതാണ്. പിന്നെ ചില പറയും അല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ മരുന്നെടുത്തിട്ടില്ല, ഭയങ്കര വിശ്വാസി വീരൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതൊന്നും അല്ല വിശ്വാസം, ഇതിനപ്പുറത്താ വിശ്വാസം. ആ ഏരിയ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടു വന്നത്. പ്രൈസ് എന്താ വിശ്വാസം. ഇന്നിപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു വാക്യം വായിച്ചല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ വാക്യം വായിച്ചോ. റോമർ 3:27 ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ചേ. വിശ്വാസം എന്താന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശരിയായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറിയ കുറഞ്ഞ പക്ഷെ ഒരു ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടി അത്രമായിട്ട്. ഒന്ന് വായിച്ച റോമർ 3:27 വായിച്ചാൽ. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കും, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാട്ടെ. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനം, രക്ഷ, നിത്യജീവൻ എല്ലാം പ്രാപിക്കുവാൻ 2 മാർഗം ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഒന്ന് കർമ്മമാർഗമോ. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മതങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്, അത് ചെയ്യ്, ഇത് ചെയ്യ്, മക്കേ പോ, മദീനെ പോ, അല്ലെ അലഹബാദിൽ പോകൂ, അല്ലെ ഗംഗയിൽ പോയി കുളിക്ക്, അല്ലെ കറുത്തുടുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പോകൂ, അല്ലെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകൂ, അത് ചെയ്യ്, ഇത് ചെയ്യ്, വർക്ക് ചെയ്യ്, വർക്ക് ചെയ്യ്, വർക്ക് ചെയ്യ്, കർമ്മ മാർഗത്താൽ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ യേശു പറയാണ്, നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണാനും പ്രാപിക്കാനും ഒരു വർക്കും ചെയ്യണ്ട, എന്തു ചെയ്യണം അതല്ല കർത്താവ് ചെയ്തു. ആ ചെയ്ത രക്ഷ യേശു നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളത് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിശ്വാസ മാർഗം. മക്കളെ മനസ്സിലായോ? ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ ബൈ ഫെയ്ത്ത്? അത് മനസ്സിലായിക്കോണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ഫാദർ, പിതാവ്, ലവിങ് ഫാദർ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ അധ്വാനിക്കുന്നു. എന്തിന്? കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം, ഫാമിലിയുടെ കാര്യം നോക്കുവാൻ. ലാസ്റ്റ് ഫാദർ മരിക്കുമ്പോൾ ഫാദർ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കി മകന്റെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു. ആ ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു, ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹനിധിയായ കർത്താവ് എത്ര അധികം ആമേൻ ഈ ലോകത്തിലെ പിതാവ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ പിതാവോ എത്രയധികം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ പിതാവ് ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കി കൈ നീട്ടി തരുമ്പോ മകൻ കൈ നീട്ടി മേടിക്കുക. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിശ്വാസത്താൽ. കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ക്രൂശിലെ രക്ഷ, നിത്യജീവൻ, വിടുതല്, സൗഖ്യം, സമാധാനം എല്ലാം ഫ്രീ, 100% ഫ്രീ. ആമേൻ. ഇതിന് പറഞ്ഞ പേരെന്താ പറഞ്ഞ വിശ്വാസം. ഐദർ പ്രവൃത്തി ഓർ ബൈ ഫെയ്ത്ത്. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്.
അതാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്പം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? രാവിലത്തെ ചിന്താവിഷയം എന്തുവായിരുന്നു? റോമർ 1:18 തൊട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു. എന്താ വായിക്കുന്നത്? 18 തൊട്ട് 4 വാക്യം മുകളിലോട്ട് വായിക്കുന്നത് എന്തുവാണ്? ഈ പ്രകൃതി, ഈ യൂണിവേഴ്സ്, ബൈബിളാണ് ലോകം ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ. അതിൽ കൂടെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞോണം. എല്ലാം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു 10% അറിഞ്ഞാൽ മതി. 10% അറിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകും? ബാക്കി ആ കിട്ടിയ വെളിപ്പാടനുസരിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് മൈൻഡ് തിരിഞ്ഞ് നന്ദി കരറ്റുവാൻ ഒരു അഡോറേഷൻ മൈൻഡ്, ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് മൈൻഡ്, ഒരു ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ മൈൻഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. ബാക്കി 90% ഏരിയയിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ, നമ്മുടെ വഴികളെ തുറന്ന് നമ്മളെ ആ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തിലേക്ക്. സാധു സുന്ദർ സിംഗിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. താൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രൈസിസിൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പോയി, എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു, അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാനം താൻ ഒരു രാത്രി തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ 4 മണിക്ക് എൻ്റെ വീടിന്റെ സമീപത്തൂടെയുള്ള റെയിൽ പാളത്തിൽ ഞാൻ ജമ്പ് ചെയ്ത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും. ഒരു സത്യ സ്നേഹമുള്ള കരുണയുള്ള ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ പ്രയർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഹി വാസ് പ്രേയിങ്. അന്ന് രാത്രി താൻ ആ കോമൺ പ്രയറിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. രാത്രി മുഴുവൻ തൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. 4 മണിക്ക് ട്രെയിൻ പോകുന്നു, അതിന് പോയി ചാടാനിരിക്കുക. അത്രമാത്രം ഹി വാസ് ഇൻ എ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ. ഏർലി മോർണിംഗ് 3:30 തൻ്റെ റൂം മുഴുവൻ വലിയ ലൈറ്റ്. ആ ലൈറ്റ് കർത്താവ് ക്രൂശിതനായി അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. എന്നിട്ട് പറയാം, മകനെ, നീ എന്നെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം. ഉടനെ ഇവൻ തിരിച്ചു പറയാം, നീ യേശുവല്ലേ, ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാന് എത്രയോ ബൈബിൾ കത്തിച്ചു, എത്രയോ ദൈവദാസന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ചു, നീ അറിവില്ലാതെ ചെയ്തു. ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനാണ് വഴിയും സത്യം ജീവനും. അങ്ങനെ അവനോട് വിളിച്ചു, അവനെ രക്ഷിച്ചു, അവനെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിഷിക്തനാക്കി, അപ്പോസ്തലനാക്കി ഇന്ത്യയിലും ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനകത്തുള്ളൊരു ചെറിയ വെളിച്ചം. എന്താ വെളിച്ചം? ഒരു സത്യദൈവം എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടണം. വെളിപ്പെട്ടാൽ ഐ എം റെഡി ടു വെൽക്കം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ട്രൂത്ത് സീക്കിംഗ് മൈൻഡ്. സത്യം അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഹാർട്ട്. വചനം എന്ത് പറയുന്നു? സങ്കീർത്തനം 112:4 മേബി 3 എന്താ പറയുന്നത്? നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെളിച്ചം ഉദിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് വെളിച്ചം ആക്കാ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ. If someone is a sincere, upright man, Lord will 100% bring that fellow out from that darkness and give him light to go forward. Hallelujah. Children, you are follow me. Yes or no? Hallelujah. Praise the Lord. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? ആമേൻ. ഒരു പരമാർത്ഥ ഹൃദയം എങ്കിൽ അവനെ നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ഓൾവേസ് റെഡിയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? എന്നാൽ ഇവന് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന് തയ്യാറല്ല. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? അവന്റെ മനസ്സ് ഇരുണ്ടുപോയി. ഇരുണ്ടുപോയപ്പോ എന്തുണ്ടായി? അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വായിച്ചു? റോമർ 1:24, 26, 32 3 വാക്യത്തിൽ എന്തോ കണ്ടു? മറന്നുപോയി. പകല് കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? God has given them up എന്നൊരു പ്രയോഗം കൊടുത്തിട്ട് ഗൈവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കർത്താവിന്റെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന റെവലേഷനിലൂടെ കർത്താവിലേക്ക് തേടുവാൻ, അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു മനസ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവ് അവനെ ഗൈവ് അപ്പ് ചെയ്തു, ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവനെ കണ്ടം ചെയ്തെന്നല്ല, കർത്താവിന്റെ ഗ്രേസ് അവനോടുള്ള എടുത്തു മാറ്റിയപ്പോൾ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റുള്ള മുറിക്കകത്ത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുട്ട് വരുന്നു. ഇരുട്ടിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുമല്ല, ഇരുട്ട് വരും. വെളിച്ചം ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഇരുട്ട് വരും. കർത്താവിന്റെ ഗ്രേസ് എടുത്തപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഗൈവ് അപ്പ്.
കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചം എടുത്തപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം ഇരുണ്ടായപ്പോ പിന്നെന്തുണ്ടായി? അവന് ഈ മഹിമുള്ള ദൈവത്തെ ഇവന്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ തോന്നിയാണ്? തിന്മയായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് അവന്റെ ബോഡി ഇമ്മോറാലിറ്റി, ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷിന് വിട്ടുകൊടുത്തെന്ന് 1:24, 25, 26. പിന്നെ പറയുന്നു താഴോട്ട് 32 എന്ന് പറയുന്നു, അവന്റെ മൈൻഡ് വളരെ വിക്കഡായി തീർന്നു. അത് നമ്മൾ പകല് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇത് രണ്ടും ബേസായിട്ട് ഇരിക്കണം, എന്നാലേ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പിന്നെ നമ്മള് കണ്ടു 3:10 തൊട്ട് 20 വരെ കണ്ടു. നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും എത്ര ഡാക്ടറിയും സിൻഫുൾ ആണെന്നും നമ്മൾ പകല് കണ്ടു. ശരി, ഈ തകർന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ബൈബിളിൽ ഉള്ള ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ഓർമ്മയുണ്ടോ? സങ്കീർത്തനം 40. എന്താ അവിടെ കണ്ടത്? എന്താ കണ്ടത്? ആ വാക്കുകൾ എടുത്തോണ്ട് എളുപ്പം വായിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരുവൻ, യേശുവില്ലാത്ത ഒരുവന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ വായിക്കുന്നത്? എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പകൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താ? സപ്പോസ് നമ്മളത് പറഞ്ഞു വായിച്ച് പോയത് കൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും ഗൗരവമാക്കത്തില്ല. ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണം. വചനം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്കാൻ ചെയ്യണം, നല്ല ആനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന മീനിങ് ഇത്രയുമാണ്. സപ്പോസ് ഒരു 20-25 അടി ആഴമുള്ള ഒരു വലിയ കിണറ്, അതിന് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഇല്ല. അതിനകത്ത് സപ്പോസ് ഒരു 5 അടി ചേറ്, അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം. ആ ടൗണിലെ, ആ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഡർട്ടിയസ്റ്റ്, വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഏരിയ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിയും സാമർഥ്യവും മിടുക്കും പാണ്ഡിത്യവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാരണവശാലും ഒരിക്കൽ പോലും ഒരുവൻ പുറത്തു വരത്തില്ല. ഇതാണ് ഒരു യേശുവില്ലാത്ത ഒരുവന്റെ അവസ്ഥ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ആ ചേറിക്കിടന്ന് മുങ്ങി താഴുകയില്ലാതെ ഒരിക്കൽ പോലും പുറത്തു വരികയില്ല. എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? യേശു അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് അവൻ ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു. കർത്താവെങ്കിലേക്ക് ചെവി ചായച്ചു ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. അവനെ ആ ചേറിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഒരു നല്ല ദൃഢമായ പാറമേൽ കാല് വെപ്പിച്ച് അവന്റെ കാല് സ്റ്റേബിളാക്കി. പിന്നെ വായിക്കുന്നു, അവന്റെ വായിൽ നന്ദിയുടെ പാട്ട് കൊടുത്തു. ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? മറ്റുള്ളവർ ഇത് കണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാനും കർത്താവിലേക്ക് വരുവാനും സാധിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് ഒരു രക്ഷയുടെ മഹത്വം. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ ചിത്രത്തിന്റെ റിയൽ അർത്ഥം എന്തുവാ? ആ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവില്ലാത്ത ഒരുവന്റെ പദ്ധതി സിറ്റുവേഷനായി പറഞ്ഞ് ആ ചിത്രത്തിന്റെ റിയൽ മീനിങ് എന്തുവാ പറയാം. ഒരുവൻ കർത്താവില്ലാത്ത കാലത്തോളം ഒരുവൻ ഒരു നിലയിലും സ്വയപ്രജ്ഞം കൊണ്ട്, സ്വയം മിടുക്കൊണ്ട്, സ്വയ അധ്വാനം കൊണ്ട് അവന്റെ തകർച്ചയെന്ന് പുറത്തു വരാൻ ജീവിതത്തിൽ പറ്റത്തില്ല. ഈ വെളിപ്പാട് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താലേ കർത്താവിന്റെ ഗ്രേസിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പം നമുക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു പറ്റൻ എന്നറിയാമോ? പറഞ്ഞ ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയാണ്. സ്തോത്രം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കർത്താവിനെ സേവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി വർഷം 10 20 30 40 പിന്നെ വേണേ മക്കളായി, കൊച്ചുമക്കളായി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കേരളം പണ്ടത്തെ പട്ടിണി കഴിഞ്ഞു, പണ്ടത്തെ ആ ക്രൈസിസ് മാറി, പുറത്തു വന്നു, UK വന്നു, വീടായി, കാറായി, വണ്ടിയായി. പിന്നെ പെല്ലെ അറിയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലങ്ങ് വരുവാ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം പെർഫോം ചെയ്തു, ഞാൻ നല്ലവണ്ണം പരിശ്രമിച്ചു, ഞാൻ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു, ഞാൻ ആള് മോശമല്ല, നിന്നേക്കാൾ ഞാൻ ആള് മോശമല്ല. ഏതാണ്ട് ഞാൻ എന്തേന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭാവം നമ്മൾ അറിയാതെ വന്നിട്ട് കൃപയാലാണ് ഞാൻ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നെന്നുള്ളത് അങ്ങ് മറന്നിട്ട് ഞാനോ എൻ്റെ മിടുക്കൊണ്ടോ ഇന്ന് പുറത്ത് വന്ന് എന്തൊക്കെയോ നേടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്തായി പോവാണ്, മലിനപ്പെട്ടു പോവാണ്. അതിന്റെ ലക്ഷണമായി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഭകളിലെ ഗ്രൂപ്പും പറ്റവും പാനലും പക്ഷവും അഹങ്കാരവും ദൈവനാമം അപമാനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സഭകൾ അധപ്പതിക്കുന്നത്.
അഹങ്കാരത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായി ഇന്ന് സഭകൾ മാറുകയാണ്. Oh, glory, glory, glory. എന്താ കാര്യം? കൃപയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഈ കൃപ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും ഓക്കെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഈ കുഴിയിൽ അവനെ രക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മള് ഒരു 40 സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ കണ്ടു. ഇനി അത് ആ വചനത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഒന്ന് വായിച്ച് എളുപ്പം വായിക്കൂ. റോമർ 3:24-25 വായിക്കും. കണ്ടോ ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി പറയാ. ഈ വാക്യമാണ് സത്യത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാക്യമാണ്. എന്താണ്? ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്ന വാക്യമാണ്. വായിച്ചോ. അവന്റെ അതൊരു 100 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഡെലിവറൻസാ. അവന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് അവന്റെ കൃപയാൽ പുറത്തു വന്നു. അവന്റെ കൃപയാൽ 2 അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം 3 ഒരു പരിശ്രമവും ഞാൻ ചെയ്തില്ല, 100% സൗജന്യമായി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് ഞാന് ആരായി എന്തോറൊക്കെ പറഞ്ഞേ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു. അമ്മ നമ്മൾ എവിടെ കിടന്നു? ശരീരം മുഴുവൻ തിന്മ, മൈൻഡ് മുഴുവൻ അതിനേക്കാൾ തിന്മ. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ആ തിന്മയുടെ നാറിയ അവസ്ഥ മാറി കർത്താവ് നമ്മളെ ആരാക്കി? ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു. മക്കളെ പറഞ്ഞ എന്തുവാ? ഹി ഹാസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് us. നീതീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നീതീകരണം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾ എത്ര കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഡെലിവറൻസിന്റെ ഒരു പരമ്പര നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേൽ നിർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മളെ യോഗ്യതപ്പെടുത്തി എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ നീതീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ 1-2 ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല. മത്തായി 22 ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു, ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. മത്തായി 22 പോയി അവിടെ ഈ നീതീകരണത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ചിത്രം കിടപ്പുണ്ട്. ഒന്ന് വായിക്കാൻ പോയ സമയം പോവും. ഞാനങ്ങ് പറയാം. നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ്. എന്താ വായിക്കുന്നത്? മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്റെ കല്യാണം. സദ്യവട്ടമെല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനിവിടെ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കണ്ട ചിത്രം എന്തുവാ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ആരും വന്നില്ല. പിന്നെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? തെരുവിൽ കിടന്ന നാറി എന്താ പറയുന്നത്, ബഗേസായ അംഗവൈകല്യമുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെല്ലാം വിളിച്ച് കയറ്റി. അവസാനം രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവർക്കും ഓരോ സോപ്പും ഓരോ ടവലും കൊടുത്തു. കുളിച്ച് റേച്ചർ ചെയ്ത് എല്ലാം ക്ലീനായി ഒരു നല്ല രാജാവിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിനൊക്കെ ഒരു ഉടുപ്പിടിപ്പിച്ച് രാജാവിന്റെ കൂടെ ഇരുത്തി. ഇതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത്? SCA 61:10 ചേർത്ത് വായിക്കാൻ ഇവിടെ. അപ്പോഴേ നീതീകരണത്തിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് വായിച്ച് SCA 61:10. അത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത് പതിഞ്ഞ അപ്പൊ ഇത് ഓക്കെ, വായിച്ചു. നീതീകരണത്തിന്റെ വലിപ്പം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ലൈഫിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ. വായിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ പറഞ്ഞത്? നീതി എന്ന അങ്കി. ഇനി നീതി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് മീനിങ് പറയാൻ പോവാതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്കിനി മുമ്പോട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിന്റെ ആശീർവാദം കിട്ടത്തുള്ളൂ. നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താ പറയുന്നത്? ചേറ് പിടിച്ച കിണറിൽ കിടക്കുന്നതിന് തുല്യമായ നാറിയ, അപമാനിക്കപ്പെട്ട, വൃത്തികെട്ട, പാപത്ത, മലിനപ്പെട്ട പിശാചിന്റെ ഒരു ബന്ധനത്തിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ പൊക്കിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി കർത്താവിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് തക്കവണ്ണം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് നിന്ന് എന്റെ പപ്പ, എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു അപ്പൻ മോൻ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ തത്വത്തിൽ
ഇരുത്തുവാനായി സൗജന്യമായി നമ്മളെ ഉടുപ്പിച്ച ഉടുപ്പാണ് റോബ് ഓഫ് റൈച്ചസ്നെസ്. കുപ്പന്ന്, സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന്, നാറിയ അവസ്ഥയെന്ന് സൗജന്യമായി ഉടുപ്പിച്ചു. എപ്പോൾ? അവൻ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്തോ ഉടുപ്പാണ്? നീതിയിൻ അങ്കി. ഈ നീതിയുടെ അങ്കിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തുവാ? നീതിയുടെ അങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എവിടെ കിടന്നു? നാറിയക്കുഴി കിടന്നു. ഇപ്പോഴെവിടെ? രാജാതി രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുവനാക്കി എന്നെ മാറ്റും. ഇതാണ് നീതിയുടെ അങ്കിയുടെ പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ റോമർ 5:1-2 വാക്കൊന്ന് വായിച്ചേ പ്ലീസ്. വിശ്വാസത്താൽ സൗജന്യമായി കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിലവിളിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ നീതീകരണത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷന് കൂടെ എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടി. എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടി? എന്തോ കിട്ടി? പ്രൈസല്ലോ. പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തോട് എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? സമാധാനം. സമാധാനം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ഹൃദയത്തിലെ സമാധാനത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് സ്വർഗത്തിലെ പരിശുദ്ധ ദൈവം തമ്പുരാനുമായിട്ടുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റി. അപ്പൻ മോൻ ഏത് സമയത്തും അബ്ബാ പിതാവേന്ന് വിളിച്ച അപ്പനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ആ അടുപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടി? സൗജന്യമായി കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പദ്ധതി. ശരി. വിശ്വാസം നീതിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമുക്ക് ദൈവത്തോട് എന്ത് കിട്ടി? സമാധാനം. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ നിപ്പിന്റെ അടുത്തൊരു പ്രയോഗം പറയാ കൃപ. എന്തുവാ? കൃപ. ഈ കൃപ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ നീതീകരണവും കൃപയുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട്. പറയാം. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. അപ്പോഴേ ഈ കൃപയുടെ വലിപ്പം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം പണ്ട് യാക്കോബ് ഓട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ്. അപ്പനെ കളിപ്പിച്ചു, ചേട്ടായെ കളിപ്പിച്ചു, അമ്മായിപ്പനെ കളിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം സ്റ്റോറി. ഇവിടെ എല്ലാം കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവൻ ഓടി ഓടി സമർത്ഥനായി ഓടി ഇവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അമ്മായിപ്പൻ അവിടുന്നും പുറത്തു വരേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ അവന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം പോവാണ്. ഇവൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടൻ ഏശാവും 400 പേരും കൂടെ കലുതുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവനെ പിടിക്കാൻ. അന്നേരം ഇവന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വയ്യ, പുറകോട്ടും വയ്യ. അമ്മായിപ്പൻ ക്ഷുഭിതനാണ്. അമ്മായിപ്പൻ പിന്നെ മിസ്ബായി വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ട് മേലിൽ അങ്ങോട്ട് വക്കം നിന്നെ കണ്ടേക്കല്ലെന്ന്. അങ്ങനെ പുറകോട്ടും വയ്യ, മുമ്പോട്ടും വയ്യ. ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഇനി ചേട്ടായെ നേരിടാനുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം യാബോ കടവിന്റെ തീരത്ത് അക്കരെ കടത്തിയിട്ട് ഇവൻ ഒറ്റക്കിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത്? ഒരു പുരുഷൻ ഉഷസാവോളം അവന്റെ അടുക്ക വന്നു. ആ മൽപ്പിടുത്തം എന്ന് കാണുന്നു. ആ മൽപ്പിടുത്തത്തിന്റെ ആ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. എന്തുവാ? ഇവൻ പ്രഭാതം വരെ ദൂതനെ ഇവന്റെ പഴയ മുറ അനുസരിച്ച് കളിപ്പിരുകാനല്ലേ ആള്. കളിപ്പിരുകാനായതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ അഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ ദൂതനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ലോക്കി നിർത്തിയിട്ട് പറയാം, ദൂതനെ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ല, ഞാൻ നിന്നെ വിടുന്ന കാര്യം ഒതുക്കുന്നില്ല, നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ദൂതൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, കുഞ്ഞാൻ നിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ വേഗം അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് പോകാം. പേര് മാത്രം ഉയിര് പോയാൽ പറയത്തില്ല. എന്താ കാരണം? പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയ തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവന് തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാത്ത കാലത്തോളം ഇവന് നീതീകരണം കിട്ടത്തില്ല. എന്നാൽ ഇവനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്ത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ നീതീകരണം കൊടുത്ത്, ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു, പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നിനക്ക് ആകണം എന്നുണ്ട്. ഇതുവരെയുള്ള തെറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് സമ്മതിക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞത്? തെറ്റുകളൊന്ന് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വാക്കുകൂടെ നമ്മുടെ പിള്ളേരോടുകൂടെ ചേർത്ത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മളൊരു വാക്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാക്യം കൂടെ സന്ദർഭം വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ഇത് എല്ലാം കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് പോകാനും ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി മുമ്പോട്ട്
പോകേണ്ടതായിട്ട് സ്പീഡിൽ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചില കാര്യം പറഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി അറിവില്ലായ്മയും വരും. അതുകൊണ്ടുകൂടാ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഓടിവാ. പുറപ്പാട് 34:4 വാക്യം പ്ലീസ്. അങ്ങനെ മോശ മുമ്പിലത്തേവെ പോലെ 2 കൽപ്പലക ചെത്തി അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് യഹോവ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ കയറി കൽപ്പലക 2 കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ യഹോവ മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് യഹോവയുടെ നാമത്തെ ഘോഷിച്ചു. യഹോവ അവന്റെ മുമ്പാകെ കടന്ന് ഘോഷിച്ചത് എന്തെന്നാൽ യഹോവയായ ദൈവം കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ. ശ്രദ്ധിക്കൂ, ദൈവത്തിന്റെ ആ 2 നേച്ചർ ഇപ്പൊ കാണാൻ പോവാ. ഇത് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടോണം. ദൈവം പറയാണത് എന്താ? യഹോവ കരുണ, കൃപ, ദീർഘക്ഷമ, മഹാദയ, വിശ്വസ്തത. ഇപ്പൊ കണ്ടോ 5-6 ഗുണം പറഞ്ഞു. കർത്താവിന്റെ ആ മേഴ്സിഫുൾനെസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നവനുമാ. 7ാമത്തെ ഗുണവും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റു പറയാതിരുന്നാൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് കുറ്റവാളി. മനസ്സിലായല്ലോ? കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ അകൃത്യം മക്കളുടെ മേലും മക്കളുടെ മേലും എന്തോ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ദൈവത്തിന്റെ ദയയുടെ 7 ഗുണം പറഞ്ഞു ആദ്യം. എന്നിട്ട് പറയാ കാര്യം ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റുണ്ടായിട്ട് തെറ്റ് സമ്മതിച്ച ഏറ്റു പറയാതിരുന്നാൽ ആ വ്യക്തി അവന് തന്നെ വെച്ച് കെട്ട്, അടുത്ത 4ാം തലമുറ വെച്ച് കെട്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറയാന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യകരമായ പദവിയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ ഇന്നലെ സന്ദർഭവശാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 3-ാം വയസ്സ് തൊട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചെടുത്ത് സൺഡേ സ്കൂളല്ല ചർച്ചിലെ സാക്ഷി എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു വാക്യം, ഒരു പാട്ട്, ഹല്ലേലൂയ, പിന്നെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വരെ പോകും. ചർച്ചിലെ സാക്ഷി അങ്ങനെ പോകും. പിന്നെന്തുവാണ് സൺഡേ സ്കൂളിൽ എന്തുവാ? ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പണായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ. എന്താ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട്? അബ്രഹാമിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കും, ദാവീദിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കും, പിന്നെ ആരെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കും? ഇങ്ങനെ കുറെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കാര്യമാണ്. ഇതെല്ലാം ഹെഡ് നോളജ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കിഷനുമുള്ള ഈ അറിവല്ല. ഈ ഇത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം എന്തുവാ? പാട്ട് മത്സരം, പ്രസംഗ മത്സരം, വാക്യം മത്സരം. ഇതെന്തുവാ? മറ്റേ കുട്ടിയെ തോപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്രസന്റേഷൻ മേടിക്കാനാ. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ സഭകളിലെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം വേണ്ട നല്ല ഞാനീ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞത്ര മാത്രം മിശ്രബിളി ഡെഞ്ചിലാണെന്നുള്ള റെവലേഷൻ കൊടുത്ത് ആ ഡെഞ്ചിലിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുവാൻ ഒരു ക്രൂശിതൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള റെവലേഷൻ കൊടുത്ത് യേശുവേ പാപി എന്നിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ച് യേശുവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടോ, ഇപ്പൊ വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ. കരുണയും കൃപയും മനസ്സിലും ഒക്കെ 7 ഗുണമുണ്ട്. എന്നാൽ തെറ്റ് ഏറ്റു പറയാതിരുന്നാൽ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത്? വലിയ ദോഷമാണ്. എന്തുവാ പറ? വലിയ ദോഷമാണ്. ചെറിയ ദോഷമല്ല, വലിയ ദോഷമാണ്. അതിന് കൃപ വന്ന ശേഷം ഒരാൾ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ കർത്താവ് എനിക്ക് ഇന്ന തെറ്റ് വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞോണം. ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചോണം. ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാതെ അവിടെ കന്ന് ഉരുണ്ട് കളിച്ചാൽ അത് പിന്നെ ബന്ധനം മുറുകും, അത് പിന്നെ ശാപമാകും, അത് പിന്നെ ആത്മീയ കണ്ണു കുരുടാകും. ഇന്നിപ്പം വാശിയും വൈരാഗ്യവും പിണക്കും വെച്ചിട്ട് കത്രമേശെടുക്കാൻ ഒരു ഭയവുമില്ല. ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളി പെന്തക്കോസ്ത് സഭകൾ അങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു.
കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ദുഃഖത്തോടെ പറയുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ആ കുഴിയിൽ നമ്മളെ ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവ് വന്നു, കർത്താവ് രക്ഷിച്ചു. അമ്മ എന്ത് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞേ? എന്നും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എന്താ വേണം പറഞ്ഞ്? ഒരു ബ്രോക്കൻ ഹാർട്ട് മൈൻഡ് വേണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. സൺഡേ സ്കൂൾ വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, യൂത്ത് മീറ്റ് വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഒരു ഏത് കുഞ്ഞു, ആ കുഞ്ഞ് എത്ര വലിയ മിസറബിൾ പാപത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഡയറക്റ്റ് കുഞ്ഞു വലിയ തെറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഏകന എന്താ പറഞ്ഞത്? സകലരും വായിച്ചിട്ടില്ല വാക്യം. റോമാലേഖനം 5:12 വാക്യം എന്താ വായിക്കുന്നത്? ഏകന്റെ പാപത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വായിക്കുന്നത്? മരണവും പിന്നെ മരണത്താൽ. ആ വാക്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എളുപ്പം വായിച്ചു. സമയം പോയി. മനസ്സിലായല്ലോ? ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഏത് വ്യക്തി ആ കുഴിയില, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ചെറുതോ വലുതോ, കർത്താവേ ഞാൻ പാപി, എന്നിലേക്ക് വരണമേ, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ നിലവിളിച്ചല്ലാതെ അവനൊരു ഉയർപ്പില്ലെന്നർത്ഥം. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ഹല്ലേലൂയ. അനുതാപം, തിന്മകൾ ചെറുതോ വലുതോ വരുന്നത് അപ്പോഴപ്പോൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണം വരുത്തിയാൽ വിടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും? അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ബന്ധനങ്ങൾ മുറുകുമെന്നർത്ഥം. അത് മനസ്സിരുന്നോട്ട്. സ്തോത്രം. ഇനി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വേഗത്തിൽ പോകാം. ശരി, അങ്ങനെ ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷിച്ചു, അവനെ നീതീകരിച്ചു, പുറത്തു വന്നു, നല്ല പാറമേ നിർത്തി, വായിൽ പാട്ട് തന്നു, സകലർക്കും സ്തുതിയായി. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. ഇനി ഒരു ഏരിയയുടെ അവിടെ പറയാനുണ്ട്. ഈ 4-ാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം എന്നറിയാമോ? റോമർ 4-ാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ഒറ്റവാക്കി പറയാം. അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം കൂടി ഇവിടെ ചേർക്കുക. ഏത് വിശ്വാസം? ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഏരിയയിൽ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം കൂടെ ചേർക്കുക. ഈ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്നറിയാമോ? അബ്രഹാം 3 കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവനോട് പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഉൽപ്പത്തി 26:4 വാക്യം എളുപ്പം വായിച്ചു. 3 ഇഷ്യൂ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഉൽപ്പത്തി 26:4 3 കാര്യം അബ്രഹാമിനോട് പറയാൻ വിളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു. അബ്രഹാം എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് എന്റെ നിയോഗവും കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ആചരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ച്. ഒന്നാമത്തെ ബ്ലെസ്സിംഗ്, അബ്രഹാമേ നീ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് നിന്റെ വീട് കൂടും നാടും എല്ലാം വിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാൽ, ഒന്ന്, നിന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ബ്ലെസ്സഡ് ആവും. ഒന്ന്. രണ്ട്, നിനക്ക് നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ദേശം തരും. പിന്നെ 3, നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം. ഈ മക്കളില്ലാത്ത അബ്രഹാം കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു 75-ാം വയസ്സിൽ. അവനോട് പറയാ, നീ എന്റെ പിന്നാലെ വാ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടു വാ, എന്നാ നിനക്ക് 3 അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം എന്തുവാ? പറ. നിനക്ക് തലമുറകൾ 1, 2, 4 അല്ല, നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മക്കളെ തരാം. ഈ മക്കളെ തരാന്നുള്ളതിന്റെ റിയൽ മീനിങ് എന്നറിയാമോ? നിന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് മാരേജ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, സന്തതികൾ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു, ഫാമിലി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. 2, ഞാൻ നിനക്കൊരു നല്ല ഭൂമി, ദേശം തരും. ഈ ഭൂമി തരും എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാളുടെ ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിത്തവും പോസ്റ്റും നിലയൊക്കെ, അല്ലെ ഇംഗ്ലണ്ടായി, അമേരിക്ക, ഇതൊക്കെയാണ് ദേശം. എന്നാൽ ഒരു 30 വർഷം മുമ്പ് വരെ എന്തുവാ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വിവാഹ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ പയ്യൻ എത്ര വസ്തു ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ധനത്തിന്റെ ഒരു സ്കെയിലാണ് വസ്തു. അപ്പൊ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു നല്ല ഭൂമി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം തരാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? 1, കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ ഇറങ്ങിയ 1, കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, മക്കൾ. 2, ധനം. ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലും സാക്ഷ്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ 2 ഇഷ്യൂ ആണ് എന്തുവാ? എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ. എന്തോ ചെയ്യണം? കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് പറയും, കുഞ്ഞിന് പഠിത്തം,
പഠിത്തമായിട്ട് പറയും നല്ല അഡ്മിഷൻ, നല്ല പഠിത്തമായിട്ട് പറയും നല്ല അഡ്മിഷൻ, പിന്നെന്താ വേണം, ജോലി കിട്ടുള്ളൂ, കല്യാണം, പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളത് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുക. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകല്ലേ, റിയാലിറ്റി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ എല്ലാവരും പാടുപെടുക. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാ, കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. 2 എന്താ പറയുന്നത്, ധനം, സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ, നല്ല ഉയർച്ച 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 ഉയർച്ച. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് അതല്ല, ഈ 2 കാര്യവും ഏതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം. അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നിന്റെ സന്തതി നിമിത്തം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഇതിനനുസരിച്ചാണ് കുടുംബവും ധനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമെന്നായി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈ കാര്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒത്തിരി വാക്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ റെഫറൻസ് എടുക്കാൻ സമയമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ തൊട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം. ഹോശേയ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കണം. പിന്നെ എന്ത് വായിക്കണം, ഹഗ്ഗായി പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, യോബേൽ പ്രവചനം വായിച്ചു നോക്കണം. പിന്നെ ആവർത്തന പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കണം. ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് how far we are honoring our lordship in our personal life and in our family life. ദൈവത്തിന്റെ കിങ്ഡം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ ധനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം. കാര്യം മനസ്സിലായി? ഇതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. മുന്നമേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, സകലം പോരും. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഏതിനാന്ന് പറഞ്ഞേ, നിത്യരാജ്യത്തിന്. കർത്താവ് എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ രാജാവ്, അവൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ രാജാവ്, അവൻ എന്റെ സഭയിൽ രാജാവ്. ഞാൻ നിമിത്തം അനേക ഹൃദയങ്ങളിൽ യേശു എത്തണം. ദൈവരാജ്യം ഉയരണം, വളരണം. അവന്റെ ആധിപത്യം എന്റെ അകത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ രാജാവുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സംസർഗം, അതെത്രത്തോളം അതനുസരിച്ചാണ് എന്റെ ധനവും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം. ഇസ്രായേൽ എന്ന് ഈ കാര്യം അവിശ്വസത വരുത്തി കർത്താവുമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്വവും ബന്ധവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്നേരം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ്, ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദേശത്തുനിന്ന് ചാടിച്ചു. 2, അവരുടെ മക്കളെ അനേകര അടിമകളായി പോയി. എന്തുവാ, മക്കൾ അടിമകൾ, ദേശം പോയി. ഇത് 2 ഏതിന്റെ ബേസിലാ? ബാബിലോണിലോട്ട് പോയപ്പോ ഒന്നുണ്ടായി, വസ്തു പോയി, മക്കളും പോയി. ഏതിന്റെ ബേസിൽ? ദൈവിക രാജ്യത്തും കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ധനം 0, നിന്റെ തലമുറകൾ 0. മനസ്സിലായുള്ളൂ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഏതിന്റെ ബേസിൽ? രാജാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ എന്നും ഉയർന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ധനത്തിന് ക്ഷീണമില്ല, നമ്മുടെ തലമുറകൾ പുറകോട്ട് പോകത്തില്ല. ഈ വെളിപ്പാടകത്തിരിക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആ വിശ്വാസം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥഗാംഭീര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇനി ധനത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ സമയം അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പോകാനുണ്ട് വേഗത്തിൽ. സ്തോത്രം. ഈ പണം ദൈവത്തിന്റെ പണവും സാത്താന്റെ പണം ആകുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരം നമ്മുടെ ആത്മീയത്തിൽ ഈ വിവരം നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പറയുകയാണ്. പൈസ എങ്ങനെ സാത്താന്റെ ആകും ദൈവത്തിന്റെ ആകും? സാത്താന്റെ പൈസ ഉണ്ടോ? അറിയത്തില്ല, പറയാം. മത്തായി 6:24 സാത്താന്റെ പൈസ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. എളുപ്പം വായിച്ച്. മത്തായി 6:24. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തനെ പകച്ച് മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിപ്പാൻ കഴിയില്ല. കർത്താവ് പറയാ 2 യജമാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ദൈവം പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ദൈവം പിന്നെ ആരാണ് ഓപ്പോസിറ്റ്? ധനം. അതെന്താ ദൈവത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ധനത്തെ കൊണ്ട് വെച്ചത്? കാരണം സാത്താന്റെ സ്ഥാനം പൈസക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ കർത്താവ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്.
അതിനെപ്പറ്റി വേറൊരിടത്തുണ്ട്. അനീതിയുള്ള മാമോനെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ധനം സാധാരണ നിലയിൽ പലപ്പോഴും അനീതി കൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. അനീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ സാത്താൻ നമ്മുടെ ധനത്തിന്മേൽ അവകാശപ്പെടും, എങ്ങനെ അവകാശപ്പെടത്തില്ല, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു വലിയ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു. 1 തീമോഥെയോസ് 6-ാം അധ്യായം 5-6 വാക്യം വായിച്ച്. ഇത് വായിച്ചാൽ പണം എങ്ങനെ, വിശുദ്ധ പണം എങ്ങനെ പണം അശുദ്ധ പണം ആകുമെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒന്ന് വായിച്ച്. 1 തീമോഥെയോസ് 6:5-6. ദൂഷണം, ദുഷ്കർഷണം, ദുർബുദ്ധികളും സത്യത്യാഗികളുമായ മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തവാദം എന്നിവ ഉളവാകുന്നു. അവർ ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു ധനം കാണുന്നുണ്ട്. എന്തോ ധനമാന്ന് പറഞ്ഞ്? ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം. ആദായം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവഭക്തി, ദൈവഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയൊന്നുമല്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഒന്ന് വ്യക്തമാക്ക എന്ന് പറ. ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഭക്തിയും എരിവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന വല്ല വിധേനയും കുറെ നന്നായി എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ കുറെ ജീവിക്കണം. അതൊരു ഡേഞ്ചർ. ഇനി അടുത്ത ധനം കൂടെ കേട്ടു. അടുത്ത 6-ാമത്തെ ഭാഗം വായിച്ചു. ഇവിടെ വേറൊരു ആദായമുണ്ട്. അതെന്തോ ആദായമാ? അലംഭാവത്തോടു കൂടിയ ദൈവഭക്തി വലിയ ആദായം. അതെന്തോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന്. എങ്ങനെ കിട്ടും? അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അലംഭാവത്തോടു കൂടിയ ദൈവഭക്തി. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഗോൾഡിനെസ് വിത്ത് കണ്ടന്റ്മെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തിയുള്ള ദൈവഭക്തി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ തൃപ്തിയുള്ള ദൈവഭക്തി എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പറയാം. ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനാട്യന്മാരെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചുമ്മാ ഭാവനയെ കാണും. അംബാനി, ടാറ്റ, ബിർള. അവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഹലോ ടാറ്റ എത്ര പൈസയായി? എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു 100 മില്യൺ കോടി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ നിനക്കൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ? കമ്പനിയൊക്കെ ഒന്ന് പൂട്ടി കിട്ടിയിട്ട് ഉറങ്ങത്തില്ല, വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ പിന്നെയും വർക്ക്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? എൻ്റെ 100-ാം തലമുറക്കൊരു പൈസയായി, എന്നാലും എനിക്ക് പൈസ വേണം. എന്തിനാ? അതെനിക്കറിയത്തില്ല. പൈസ വേണം. ചാകുന്നവരെ പൈസ. പൈസ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തൃപ്തി വരുമോ? ഇല്ലയോ? വരത്തില്ല. ഒരു വീട് തൃപ്തി വരുമ്പോ 1 കിട്ടുമ്പോൾ 2 കിട്ടുമ്പോൾ 4 കിട്ടുമ്പോൾ 10. മനസ്സിലായല്ലോ? സാരി മേടിച്ചാൽ തൃപ്തിയുണ്ടോ? ഉടുപ്പ് മേടിച്ചാൽ തൃപ്തിയുണ്ടോ? ആഹാരം കഴിച്ചാൽ തൃപ്തിയുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ലോകത്തിൽ കിട്ടിയ തൃപ്തി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലുണ്ടോ? ഇല്ല. അർത്ഥം ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരത്തില്ല. ഇതാ യേശു പറഞ്ഞത്, ശബരിയെ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും? ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് തൃപ്തി വരത്തില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ തൃപ്തി എവിടാ തൃപ്തി? യോഹന്നാൻ 6:35 എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് ഒരു നാളും വശക്കത്തില്ല, ഒരു നാളും ദാഹിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടന്റ്മെന്റ് എവിടാ? തൃപ്തി എവിടാ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ധനത്തിലല്ല, യേശുവിൽ. ആമേൻ. യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തൃപ്തിയാ. ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. കണ്ടന്റ്മെന്റ് വിത്ത് ഗോൾഡ്നെസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻകം. ഗ്രേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ? അവിടെ എന്തായിരിക്കുന്നത്? വലിയ ആദായമാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ രാജാവായിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലെ ആ തൃഷ്ണ, ദാനം, വേണമെന്നുള്ള ആ വിശപകുന്തിക്കും ഭയങ്കര ഒരു തൃപ്തി വരും. ഈ തൃപ്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ കർത്താവിനെ സേവിച്ചാൽ അന്നേരം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാ? ധനത്തിനല്ല, രാജാതിരാജാവാ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി. കർത്താവ് നമ്മുടെ രാജാവ് പ്രയോറിറ്റി അവനാണെങ്കിൽ അവനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി, അവനാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി, അവനാണ് നമ്മുടെ ആശ്രവാദത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി. He will be the supplier. Hallelujah. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? കർത്താവ് നമ്മുടെ രാജാവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധനം അവൻ മുഖാന്തരം. പണം നമ്മുടെ രാജാവാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തി വരത്തില്ല. അത് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ ഭാഷയെ പറയാം. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യഹോവ എന്റെ എല്ലാവരും മക്കളെഞ്ചോട്ട് നോക്കിയേ. യഹോവ എന്റെ ഇടയൻ മുമ്പിൽ പോകുന്നു, ആട് പുറകെ പോകുന്നു. 23-ാം സങ്കീർത്തനം എന്താ പറയുന്നത്? നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലം എന്നെ പിന്തുടരുന്നു. ഓക്കെ, ഇടയൻ
ആട് നന്മ പുറകെ. എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ നന്മയുടെ പുറകെ പോവാ. അന്നേരം ഇവിടെ നന്മ, ആട്, ഇടയൻ പുറകെ. ഇപ്പൊ പണം എങ്ങനെ സാത്താന്റെ ആകുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? വല്ല പിടി കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ? കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ രാജാവായി തൃപ്തയായ ഉള്ള ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പൈസ മാത്രമല്ല, മക്കൾ, ധനം, നന്മ, കാറ്, വണ്ടി, വീട്, നന്മ എല്ലാം പുറകെ. എന്നാൽ ധനമാണ് മുഖ്യമെങ്കിൽ കർത്താവ് പുറകെ. അന്നേരം പിന്നെ ധനം എന്തായി മാറും? വായിക്കണം. അത് വാക്യം തരാം. ക്രൈസ്തവം എന്താ വായിക്കുന്നത്? കൊലോസ്യ 3:5 ഒന്ന് വായിച്ചേ. പിന്നെ എഫേസ്യൻ 5 ഉണ്ട്. വായിച്ചോ. എന്താ വായിച്ചോ? മതി. വിഗ്രഹാരാധനയാകുന്ന അത്യാഗ്രഹം. അമ്മ എന്തുവായി? യേശുവില്ലാത്ത ആ പണത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിന് പറയുന്ന പേരാ ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണി. അന്നേരം അതെന്തുവാ പറഞ്ഞ്? വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂർത്തി പൂജ. ഈ മൂർത്തിയുടെ മേൽ എന്തോ ഉണ്ട് അറിയത്തില്ലേ? 1 കൊരിന്ത്യർ 10:16 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മേൽ എപ്പോഴും ഒരു മിസ്റ്റർ ചെലുത്താനുണ്ട്. ആ വാക്യം എടുത്ത് വായിച്ചു. 1 കൊരിന്ത്യർ 10:16 അത് 105 സങ്കീർത്തനത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടത്. നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലയോ? അപ്പം ഒന്നാകൊണ്ട് പലരായ നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു. നാം എല്ലാവരും ആ ഒരേ അപ്പത്തിൽ അംശികളാകുന്നുവല്ലോ. പിന്നെ അടുത്തത് ജഡപ്രകാരമുള്ള ഇസ്രായേൽ. അല്ലല്ല, ഒരു വാക്യം മുകളിലായിരിക്കും എന്നാ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? പ്രിയന്മാരെ, വിഗ്രഹാരാധന ഓടുവീൻ. നിങ്ങൾ വിവേകികൾ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് വിവേചിപ്പി. ഒരു വാക്യം മോളിൽ വായിച്ച സിസ്റ്റർ, ഒരു ആ പോയിന്റ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു വാക്യം മോളിൽ വായിച്ച. അല്ലല്ല, ഭൂതങ്ങൾക്ക് മേശ അവിടെ ഉണ്ട്. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ തൊട്ട് ചേർന്നുള്ളതാണ് ഭൂതങ്ങൾക്ക് മേശ എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ആ വായിച്ചതിന് തൊട്ട് തലേ വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചു. ജാതികൾ ബലി കഴിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനല്ല, ഭൂതങ്ങൾക്ക്. വിഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ജാതികൾ ബലി കഴിക്കുന്നത് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭൂതം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് എന്തുകൊണ്ട്? ഭൂതം. ഇപ്പൊ എന്തോ പണം ഇപ്പൊ എന്തായി? വിഗ്രഹാരാധന. എപ്പോഴായി? ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണി. യേശു രാജാവാകാതെ പണം രാജാവാണെങ്കിൽ അത് വിഗ്രഹാരാധന. അതിന്റെ മേലൊരു ഭൂതാത്മാവുണ്ട്. അതാണ് മത്തായി 6:24 കണ്ടത്. എന്ത്? 2 യജമാനൻ. ഏത് യജമാനൻ? ദൈവത്തെയും മാമോന്റെ പുറകിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഭൂതം വരും? മനസ്സിലായല്ലോ? പണം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ആയാൽ അതിന്റെ മേലെന്തുണ്ട്? ഒരു ഭൂതാത്മാവുണ്ട്. യേശു നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ആയാൽ അവൻ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആകും. മനസ്സിലായോ? അമ്മ പണം 10 രൂപ ആന്നേലും 10,000 കോടി ആന്നേലും ഇത് ദൈവികമാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന്യമാകുന്നതും കർത്താവ് രാജാവായി സേവിക്കുമ്പോൾ സത്യമാർഗത്തിൽ കൂടെ ദൈവിക വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടാണോ അത് വിശുദ്ധമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അല്ല, കർത്താവിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ സ്വന്തം ജഡത്തിനനുസരിച്ച് പണം എങ്ങനെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാൽ അത് ഭൂതാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരമായിട്ട് മാറും. ഹല്ലേലൂയ. കാര്യം മനസ്സിലായി? എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായി? ഇതിന്ന് ലോകത്തിന് ഒരു വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനാ. കർത്താവിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പണം 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 എന്താ പറഞ്ഞ കമന്ത് വീണാൽ എന്താ പറഞ്ഞ പണം. ഇത് പുറത്ത് കിടന്ന ആ സ്പിരിറ്റ് അകത്ത് കയറിയിരിക്കുക. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓക്കേ, ഇനി പറഞ്ഞു വരാം. അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കുഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഇതെല്ലാം കുഴിയുടെ വിവിധ വശങ്ങളാ. ഏത്? ജഡത്തിൻ്റെത് 2, പിന്നെന്തുവാ പറഞ്ഞത്? മൈൻഡിന്റെ, പിന്നെ ധനത്തിന്റെ, പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞ പേരാണ് ലോകം. വായിച്ചിട്ടില്ലേ? 1 യോഹന്നാൻ 2:5 എന്താ വായിക്കുന്നത്? വായിച്ച്
ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ല. 1 യോഹന്നാൻ 2:5 എളുപ്പം വായിച്ച്. 2:5 അല്ല 2:15. പ്ലീസ്. ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത്. ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞു വായിച്ചോണം. എന്തുവാ? ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല. ജഡമോ അതാ ലോകത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ജഡമോഹം ജഡമോഹം, ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ്, then കൺമോഹം, ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐസ്. ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം. ഇതാണ് ലോകം. ആമേൻ. മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ? ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ കൂടാതെ എനിക്ക് കിങ് ആണോ എന്നുള്ള മനോഭാവം. അതാണ് ഈ പ്രതാപം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ പിന്നെ ലസ്റ്റ്, ഫ്ലഷിന്റെ ലസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടെ കർത്താവ് പറയാണ് ലോക സ്നേഹം, ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയതാണ് ആ ചേറുകുഴി. ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ സ്വയം ശ്രമം കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അന്ധകാര ശക്തിയുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിലവിളിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിശ്വാസം. അത് പണമാന്നേലും കുടുംബമാന്നേലും ധനമാന്നേലും ജഡത്തിലെ പാപമാന്നേലും ഇനി മനസ്സിലെ പാപമാന്നേലും ഏത് തകർച്ചയാന്നേലും ഇതിനെല്ലാം ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കി യേശുവേ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന നിലവിളിക്ക് എന്ത് പറയുന്നു? വിശ്വാസം എന്ന് പറയും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് നമുക്ക് സൗജന്യമായി കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗം കൂടെ വായിച്ച് ഞാനങ്ങ് നിർത്താം, സമയം തീർന്നു പോയി. യെശയ്യാ 54:14 വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് 17 വാക്യം. അവിടെ വചനം ഒന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായിക്കോണേ. നീതിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ റൈച്ചസ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രിവിലേജ് ആണ് അവന്റെ നീതിയുടെ അങ്കി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ധരിക്കുക. അവന്റെ നീതിയുടെ അങ്കി നമ്മൾ ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും പറഞ്ഞ് സ്ഥിരതയോടെ ഉറപ്പുള്ള പാറ നിൽക്കുകയാണ്. നീതിയാൽ നീ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാരും നോക്കി. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ നീതിയുടെ പ്രിവിലേജിൽ അവന്റെ നീതിയുടെ റോബ് ധരിച്ച് നിന്നാൽ ഒരു പീഡനവും അത് ശരീരത്തിലായിക്കോട്ടെ, മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ, തലമുറയിലായിക്കോട്ടെ, രോഗമായിക്കോട്ടെ, ടെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, കേസസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു പീഡയും നിന്നോട് അടുക്കത്തില്ല. കാണുന്നതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? അവന്റെ നീതിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിൽക്കുന്നു. അവന്റെ നീതി എന്നവ അപ്പന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനും പറയാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിൽക്കുന്നു. അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് നീതിയാൽ. അത് മറക്കരുത്. പിന്നെ അടുത്തത് നീതിയുടെ ലെവലിൽ നിന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഭയം ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് എന്തല്ല ആരല്ല, അത് ഓഫീസിലല്ല, വീട്ടിലല്ല. ആ രോഗമുണ്ട്, ഈ രോഗമുണ്ട്, അങ്ങനാകും ഇങ്ങനാകും, ഗതി പിടിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭീഷണിയും ദൈവിക നീതിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിൽക്കുന്നവന് ഭയപ്പെടാത്തില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് അത് നിന്നോട് അടുത്ത് വരത്തില്ല. പിന്നെ അത് കർത്താവ് പറയാ, ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം കമ്പനിയിലോ ജോലിയിലോ എവിടെങ്കിലും വരുത്തിയാൽ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടല്ല, അത് നമ്മളെ തളർത്താൻ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ആരെങ്കിലും നിന്നോട് കലശൽ കൂടിയാൽ അവൻ നിന്റെ നിമിത്തം വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിയുടെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ച് രാജാവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നീ നിമിത്തം ഓരോരുത്തരും നിന്റെ നേരെ ഉറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്, നിന്റെ നിമിത്തം അവൻ താഴെയാകുമെന്ന്. മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് അവന്റെ നീതിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്നും നിൽക്കുന്നതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് ആ വെളിപ്പാടാകത്തിരുന്നോണം ശരിക്ക്. ഇനി ലാസ്റ്റ് വാക്കിലൂടെ വായിച്ചോ സിസ്റ്റർ, 17 വാക്യം. അടുത്ത വാക്യം, ലാസ്റ്റ് വാക്യം. ആ വാക്യം ഒന്ന് അടിവരായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തലക്കകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇഷ്യൂസ് നേരിടാം, പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്ത് ചെയ്തു? നിന്റെ നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരായുധവും ഫലിക്കില്ല. പിന്നെ
എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം. ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും. ചിലപ്പം ജോലിയിൽ, ചിലപ്പം ശരീരത്തിൽ, ചിലപ്പം നാട്ടിൽ, ചിലപ്പം വീട്ടിൽ, പല നിലയിൽ നമ്മുടെ നേരെ ശത്രു, അത് രോഗമായി, ഭയമായി, പ്രശ്നമായി, ടെൻഷനായി, ആദിയായി പലതും വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, നിന്റെ നേരെ ഒരു വശത്തൂടെ ശത്രു വരുന്നു, നീ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്? കുറ്റം വിധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? കുറ്റം വിധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will proclaim the judgment over it എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? പറയാം, ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് സെൽഫായിട്ട് ജയിക്കാനകത്തുള്ള ഇഷ്യൂസ് പറയാൻ ഉദാഹരണം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു രോഗത്തിൽപ്പെട്ടു, അമ്മ രോഗം നിന്നോട് പറയാ, നീ വീഴും, നീ എഴുന്നേക്കത്തില്ല, ഗതി പിടിക്കത്തില്ല. അന്നേരം നീ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബഹളം വെക്കുമല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? പറ. ഒന്നാം നിന്റെ നീതിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്ന് കർത്താവായിട്ടൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. എവിടെങ്കിലും പാലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് നിലവിളിച്ച് അവന്റെ നീതിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യണം. എന്താ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത്? വചനം എന്താ പറയുന്നു? അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം, എന്റെ അപ്പൻ അതുകൊണ്ട് രോഗാത്മാവേ നിനക്ക് എന്റെ മേൽ നിൽക്കുവാൻ വരുവാൻ അധികാരം ഇല്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗാത്മാവ് 100% പോയി. ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? 100 കണക്കിന് CMC കൈവിട്ട കേസുകളും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ലീഡേഴ്സ് ആയിരിക്കാൻ കാരണം ഇതാ ടെക്നിക്ക്. അവർ ക്രിസ്തുവിൽ നീതിയുടെ റോബ് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക. പിന്നെ പിശാച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വരും, പറയും പിശാച് മാറുന്നില്ല, ഞാൻ രാജാവിന്റെ മകനാണ്, എന്റെ അപ്പന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്, എന്റെ അപ്പന്റെ മോനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവകാശം ചിലതുണ്ട്. എന്താണ്? എന്റെ അപ്പൻ ക്രൂശിൽ എന്റെ രോഗം ഭവിച്ചതാ, അതുകൊണ്ട് രോഗമേ നിനക്ക് എന്റെ മേൽ അവകാശമില്ല. വിശ്വാസം പറയണം. ഇനി ഒന്ന്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കെതിരായിട്ട് പ്രശ്നം വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഉടനെ എന്തോ മിസൈൽ അടിക്കേണ്ടി, അതൊരു മിസൈലായത്. ഉടനെ എന്താ പറയണം? എന്താ വചനം പറഞ്ഞത്? 2 കൊരിന്ത്യർ 8:8 എന്താ പറയുന്നത്? ധനവാനായിരുന്ന കർത്താവ് ദരിദ്രനായി തീർന്നു. എന്തിനാ? ദരിദ്രനായ നമ്മളെ ആരാക്കാൻ? അറിയത്തില്ലേ? സമ്പന്നനാക്കാൻ. നന്മയുടെ വാക്യമാ. കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, അവരുടെ പഠിത്തത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, അവരുടെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീട്, കാറ്, വണ്ടി, നന്മ കിട്ടുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നു, സമ്പന്നനായ കർത്താവ് ദരിദ്രനായ, എന്തിനാ പറഞ്ഞേ? ദരിദ്രനായ നമ്മളെ ആരാക്കാൻ? സമ്പന്നനാക്കാൻ. ഇത് ദൈവം നമുക്ക് എന്ന പ്രോമിസാ. ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് നിങ്ങളെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ചുമ്മാ പറയരുത്. ആദ്യം എവിടെ നിൽക്കണം? മറക്കരുത്. നീതിയാ നിവസിക്കും. അങ്ങനെ നീതിയുടെ ഉടുപ്പിൽ നിന്നിട്ട് വേണം ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ? അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രശ്നത്തിനും അതിനുള്ള മിസൈലിനകത്തുണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ. ആ മിസൈൽ മുഴുവൻ എന്തുവാണ്? ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. അല്ലേ? മജിസ്ട്രേറ്റ് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പീലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രാജാവിന്റെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മിസൈലാണ്. നമുക്കത് അധികാരത്തോടെ പറയാം. മക്കളെങ്കിലും ആരാണ്? ഞാന് അവകാശികളാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ട അവകാശിയാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്റെ ആരോഗ്യം, എന്റെ സൗഖ്യം, എന്റെ ദീർഘായുസ്, എന്റെ ജോലി, എന്റെ വീട്, എന്റെ കാറ്, എന്റെ തലമുറകൾ എല്ലാത്തിനുമേലും അനുഗ്രഹം എന്റെ അവകാശമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും? അവിടെ എന്താ കേൾക്കുന്നത്? ആ വാക്യം ഒന്നും വായിച്ച സിസ്റ്റർ പര്യടം വാക്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാകുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കില്ല. ന്യായവിസ്താരത്തിൽ നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന എല്ലാ നാവിനെയും നീ കുറ്റം വിധിക്കും. നീ ജഡ്ജിയും പിന്നെ യഹോവയുടെ ദാസന്മാരുടെ അവകാശവും എന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ നീതിയും ഇത് തന്നെ ആകുമെന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ എന്തുവാ? അവകാശം. പറ, ഉറക്കെ പറ. കർത്താവിൽ നിന്ന് എനിക്കുള്ള അവകാശമാണെന്ത്?
നീതി നിൽക്കുന്ന എന്റെ അവകാശമാണ് എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എന്റെ ആരോഗ്യം, എന്റെ ദീർഘായുസ്, എന്റെ വീട്, എന്റെ കാറ്, എന്റെ നന്മയെല്ലാം എന്റെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിന്റെ അവകാശമാണ്. അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന, ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവകാശമാണ്. ഈ അവകാശത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാം, ആ നീതിയിൽ നടക്കാം, കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രധാനദാസനോടും സഭയോടുമുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. May God bless you. When you get time, kindly come to Vellore and have a, praise the Lord, a fellowship, so that you can see the broken condition of the people who are in suffering. It will surely get revelation in the life of your children, so that they will be mighty warriors for Christ the coming days. Though they are getting nice education, job and all, along with they would stand for the truth, therefore for the kingdom of God. That is what God is expecting about your children. May God bless you all. Okay, Pastor. Thank you. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാം. പാട്ടുപാടി നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ച Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, സൗഭാഗ്യ ജീവിതം കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലോ ക്രിസ്തേശുവായ കൂട്ടാളിയായേ. കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലോ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലോ ക്രിസ്തേശുവായ കൂട്ടാളിയായേ. പോയിടുമ്പോൾ അതൊക്കെല്ലാരും കൈവേടിഞ്ഞിടുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ താങ്കൾ നീങ്ങിപ്പോയിടുമ്പോൾ അതൊക്കെല്ലാരും കൈവേടിഞ്ഞിടുമ്പോൾ സ്വന്തം സഹോദര തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ ദൈവമേ കൂട്ടാളിയായേ. സ്വന്തം സഹോദര തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ ദൈവമേ കൂട്ടാളിയായേ. ക്രിസ്തീയ ജീവിത, സൗഭാഗ്യ ജീവിത കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആനന്ദമായ. ക്രിസ്തീയ ജീവിത, സൗഭാഗ്യ ജീവിത കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആനന്ദമായ. ിടുമ്പോൾ രാജാക്കൾ നേതാക്കൾ ശത്രുക്കളാകുമ്പോൾ അന്ധകാരം പോലെ വ്യാപരിച്ചിടുമ്പോൾ രാജാക്കൾ നേതാക്കൾ ശത്രുക്കളാകുമ്പോൾ അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ സിംഹക്കുഴിയിലോ ദൈവമേ കൂട്ടാളിയായേ. അഗ്നികുണ്ഡത്തിലോ സിംഹക്കുഴിയിലോ ദൈവമേ കൂട്ടാളിയായേ. ക്രിസ്തീയ ജീവിത, സൗഭാഗ്യ ജീവിത കർത്താവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആനന്ദമായ. ക്രിസ്തീയ ജീവിത, സൗഭാഗ്യ ജീവിത. ഹല്ലേലൂയ. 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 ദൈവമേ കൂട്ടാളിയായേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. Glory, 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 glory. Hallelujah. Praise the Lord. ജഗത്ത് കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വാരി പെയ്യട്ടെ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. രാഗത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുത്തക്ക തരത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു മാറ്റം ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യേശുവിന്റെ കാലം ഐശ്വര്യ പൂർണ്ണ ആകിയ യേശുവിന്റെ കാലം ദൈവത്തെ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദുരാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അഴിഞ്ഞു പോകും.
സാന്നിധ്യം അതിൽ ഞങ്ങളിൽ വളരിട്ട് 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 അതിന്റെ പ്രശംസ ഞങ്ങളിൽ വളരിട്ട് കൊടുത്താമേ. അതിൽ അഗ്നി ഞങ്ങളിൽ വളരിട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്താണെന്ന് നിറയ്ക്കണമെന്നാണ്. അഭിഷേകത്തിന്റെ ഭാവികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വഹിക്കട്ടെ വഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയായിട്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ജനറേഷനെ ഞങ്ങൾക്ക് നേടുവാൻ കർത്താവിനെ ബലപ്പെടുത്താനാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി ഇവരെ മേഖലകളാണ് ഈ ലോകത്ത് ഈ പൈശാചികരാവിന്റെ നിലനിൽക്കാനാവശ്യമായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫലങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ആവശ്യങ്ങളെ ഫലങ്ങളെടുക്കാതെ ഹല്ലേലൂയാവിന്റെ പ്രവൃത്തി കർത്താവിന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ രക്തം ജയം ജയം ജയം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ തോമസ് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനമായി നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തെ സെഷന് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച ദിവസം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് പാടി ആരാധിപ്പാൻ, പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ദൈവവചനം ധ്യാനിപ്പാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതൽ, വീടന്മാർക്ക് കാഴ്ച. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നൽകുന്ന ആ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനിടയായി. തുടർന്ന് കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ നിർവഹിച്ച ആമേൻ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാൻ ഇടയായ ആഴത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അതെല്ലാം സ്വായത്തമാക്കുക. എല്ലാവർക്കും കൃപ നൽകണം. കർത്താവേ, ഇന്ന് വചനം സംസാരിച്ച ദാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് ആദരിക്കണം. വെല്ലൂരിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർത്താവ് കൂടുതലായി മാനിക്കണം. കർത്താവേ, ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനമായ ഉപവാസത്തിൽ ദാസന്റെ ശരീരാത്മതയുടെ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും എല്ലാ നിലകളിലും വിടുതലായി ഭവിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കും. ഒരു മഹത്വവും കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മയും സംസർഗവും നാം ഏവരോടും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വചനം സംസാരിച്ച ദൈവദാസനോടും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകും. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ, വേഗം വരണമേ. ആമേൻ. എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്ററിനോട് ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സഭയായിട്ട് ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സൂക്ഷിച്ചത്.
തോമസ് കുട്ടി പാസ്റ്ററോടുള്ള നന്ദി സമയത്ത് അറിയിക്കും. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ